Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFJC, KR Bangalore. Students, my previous session was on quantitative least square method of demand forecasting. In this session, my explanation is on another method of estimating future demand, that is the economic indicator methods. Students, before to start economic indicator methods, I would like to recall methods of demand forecasting. There are three important methods to estimate future demand as we explained in the previous classes. Survey method, statistical methods, and economic indicator methods. In previous session, I explained both survey and statistical methods in detail. In this session, I am explaining economic indicator methods. What are learning objectives? The students are able to understand various methods of economic indicators and also will get in-depth knowledge about the overall economic fluctuations by current data, which helps to estimate the future demand. What is learning outcome? Students, you all will be familiar with economic indicator methods and also can get the knowledge of its application to solve current practical business problems. Students, in this session, the economic indicator methods can be analyzed in three different parts. In the first part, analyzing meaning and nature of economic indicator methods. And in the second part, analysis is on different types of economic indicator methods. And in the final part, explanation is on limitations of economic indicator methods. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Students, what are economic indicator methods? Economic indicator refers to the statistical data or information relating to various economic areas. Under this method, a few economic indicators become the basis for forecasting the demand. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Why it is called as a barometric method? ಏಕೆ ಇದನ್ನು ಬಾರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? This method follows the method of meteorologists who are using barometer to forecast weather conditions on the movement of mercury in the barometer. Following the logic of this method, many economists use economic indicators to forecast trend in business activities. Hence, it is called as barometric method. This method was first developed in 1920s by the Harvard Economic Services, and it was revived, refined and developed in 1930s by National Bureau of Economic Research of USA to forecast the general trend in overall economic activities.
ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬಾರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಚಲನವಲನದ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಲಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1920ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ನಂತರ 1930ರ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. Students, the economic indicators are improved method over trend projection method. Why and how? ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ? In trend projection method, future demand and its related variables are predicted using statistical methods from past data, while barometric method used current data to predict future demand. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Secondly, in trend projection method, the future demand related trend values are estimated from statistical techniques for the given past data. But in barometric method, the estimation on certain time series is done through observation known as indicators on another time series. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನವು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is the nature of economic indicator methods? ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇನು? An economic indicator indicates changes in the magnitude of an economic variables. For example, understanding of various up and downs of business cycle is important because which would show where exactly the economy is heading to. These indicators help to understanding how the economy is performing and also gives a sense of how the performance would be in the upcoming years. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ. Economic indicator method gives the signal about
the direction of change in the economic variables. Therefore, these are called barometer of a economic market change. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಾರೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Thirdly, the basic approach of economic indicator method is to construct an index of relevant economic indicators and to forecast future trend on the basis of movements in the index of economic indicators. Hence, economic indicator method is a scientific device which enables to predict changes in one variable by measuring the changes in another related variables. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಮೂಲ ವಿಧಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿಧಾನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಲಪರಿಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಲಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Fourthly, economic indicators are calculated on index of economic indicators and using current data to predict the future demand. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. Finally, the economic indicators are macroeconomic indicators since they estimate the value of the variable on the basis of macro variables. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲಪರಿಮಾಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. Students, the second part is on types of economic indicator methods. In this session, the second part is related to different types of economic indicator methods. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸೆಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. What are those types of economic indicators? There are 4 types of economic indicators which helps to estimate future demand. 4 ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. What are such indicators? ಆ 4 ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳು, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್? ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ The leading indicators, as the name suggests, consists of indicators which move up or down ahead of the happening in the data series. It is also defined as when an event that has already happened is used to predict the future event. Then
the already happened event would act as a leading indicator. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳು ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. What are the examples of such leading indicators? ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ indicated by building materials. There is a greater demand for building materials because of housing starts. Second example, number of babies can determine the demand for baby products. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ depends on healthier lifestyle can determine nutritional and fitness products. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್? ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ನಿವ್ವಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್, ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ ಕಂಪನಿ ಲಾಭಗಳು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ, ರಿಟೇಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು. Lagging indicators are generally those indices that change after the economy as a whole has changed. That means these indicators fall behind general economic activities or market trends. They move up and down after the movement of leading indicators. Therefore, these indicators are essential to understand how the economy would shape up in the future since they follow the economic cycle or business cycle. Hence,
Lagging indicators are the most important indicators to show the way to future and useful in predicting the future economic events like demand and its related variables. ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಅವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳ ನಂತರ ಅವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ NBER? NBER ಗುರುತಿಸಿದ ಅಂತಹ ಮಂದಗತಿಯ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ GDP, ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವೆಚ್ಚದ ಬದಲಾವಣೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೋನ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಲಗಳು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಗಳು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಶಿಲ್ಪ. ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್, inflation and data relating to unemployment levels are the top indicators which helps to understanding or analyzing the performance of the economy. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. Students, the third type of indicator is coincident indicators, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು. Coincident indicators are coincide with general economic activities or market trends and take place simultaneously with them. They move up and down along with the movement of leading indicators. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಟಾಪ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. GNP ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೂಚಕ. GDP ಇಂಡೆಕ್ಸ್,
ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೂಚಕ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರಗಳು. ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the data related to these indicators show strong numbers, then it will show that the economy is performing well. On the other hand, these indicators show weak numbers, then it will show that the economy is performing low. For example, if the data related to industrial production show strong numbers showing the economy is performing well. Otherwise, disappointing industrial production numbers would reflect poor state of the economy. Hence, these indicators depict the state of the economy and the future demand can be estimated with direction of these indicators. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸೂಚಕಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಏರುಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುರ್ಬಲ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Students, the last type of indicator is diffusion indicators. ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು. Diffusion indicators refers to how many business cycle indicators are moving together. These indicators aggregates multiple indicators by examining whether they are trending upward or downward. Diffusion indicators are serving as a potential leading indicators of manufacturing employment levels and are used to detect the economic turning points. These indicators measure the breadth of employment change across industries, determining the underlying strength of the stock markets, which are useful in assessing the overall state and strength of the economy. ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳ ಸೂಚಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳು ಏರುಮುಖವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿವಿಧ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕಗಳು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂದಾಜು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Students, what are such important diffusion indicators? ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು?
ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ ವರದಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ರಿಟೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ, ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೇಂಜಸ್, ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ. All these indicators helps to assess the future demand along with up and downs in the economy. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂಚಕಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. Students, the final part of this session is related to the limitations of economic indicators. ಈ ಸೆಷನ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಆ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ 1, it is difficult to find out an appropriate economic indicator since many economic variable indicators are playing their role in the economy. ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣದ ಸೂಚಕಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. Secondly, they predict only turning points of economic variables and not exact value. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. Thirdly, the economic indicators are inappropriate for forecasting new products since they have new to the market and these products are not influenced by any other in its related products. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. Fourthly, there is a need of correct interpretation since these economic indicators are defined in different dimensions. And economic indicators are useful if one interprets it correctly. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ. Fifthly, most of the data are inaccurate since large number of economic variables are involved in each type of economic indicators and it is difficult to collect large set of data accurately on economic indicators. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Sixthly, the economic indicator method. In this economic indicator method, the future value of demand is estimated on GDP value, but in reality, measuring GDP is almost difficult. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಜಿಡಿಪಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದಾಜೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Students, apart from these limitations, the economic indicator methods are useful for estimating the future demand and its related variables at macro level. Hence, students, I would like to conclude with some of the key points of economic indicator methods.
Number 1. An economic indicator is a macroeconomic measurement used by analysts to understand the current and future economic activity and opportunity. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Secondly, the most widely used economic indicators data released by the government and non-profit organizations and also by universities. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸರಕಾರ, ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. Thirdly and finally, indicators can be leading, which leads to precede trends, lagging, which confirms trends, and coincident, that which is happening now. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚಕಗಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಮಂದಗಾಮಿ ಸೂಚಕಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. Students, after listening this video, as usual, you have to answer to the following MCQ questions. Question number 1. When was economic indicator method developed? Options are A, B, C and D. Option A 1930, option B 1940, option C 1950, option D 1960. As usual, 10 seconds to answer. Yes, it is option A 1930. Question number 2. Expansion of NBER. Again, 4 options. Option A, B, C and D. Option A, National Bureau of Economic Resources, National Bureau of Economic Research, National Board of Economic Report, National Board of Economic Research. Again, 10 seconds to answer. Yes, it is option B, National Bureau of Economic Research. Question number 3. Which indicators consists of indicators which move up or down ahead of the happening? Again, 4 options. Option A, coincidence indicators. Option B, diffusion indicators. Option C, leading indicators. And then option D, lagging indicators. 10 seconds to answer. Yes, it is option C, leading indicators. And question number 4. Which indicators are associated with business cycles? ಯಾವ ಸೂಚಕಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ? Again, options are 4. Option A, lagging indicators. Option B, leading indicators. Option C, diffusion indicators. Option D, coincident indicators. Again, 10 seconds to answer. Yes, it is option C, diffusion indicators. These indicators are always associated with business cycles. Students, to get much more knowledge about economic indicator methods,
You have to refer the following reference books. R. Sharma, Business Economics, H. L. Ahuja, Microeconomic Analysis, Agarwal, H. S. Modern Theory, K. Ramachandra, myself Pratibha Pashwanath, and B. Chandrasekhara, Market Behavior and Cost Analysis, and Kannada book by Prabhakar Shishila, that is Nirvahana Arthashastra. Thank you students. Thank you one and all.